Hello, good morning to all of you. So I hope you all are very fine and safe. So dear, welcome to our today's class. Today we are going to talk about DFS. That means the depth first search. There are different types of algorithm, but DFS is one of the very significant algorithm. Uh, because why do you use the DFS and it is used in which purpose? You know, actually to choose the right path, right? In what sense? For example, if you have a destination, where you should go. In that case, what you can do, if there are 5 ways you can reach there, so maybe you pick one of the way, right? And then after a certain time you feel that there is an obstacle, right? You can go forward. So what you can do, you just back, right? And this is the concept of the backtrack. So এই ব্যাকট্র্যাক করতে করতে আমি কি করি, আনটিল রিচ মাই ডেস্টিনেশন আই এম সার্চিং ফর দ্য বেস্ট পাথ। আমি কি করছি, যে পাথ ওয়ানে আমি একটু মুভ করলাম, দেন if there is an obstacle, then again back and choose the another path or another route, whatever you it is called, another route. And if you can go the smoothly, and after a certain time you may face the another obstacle or you can't go forward. In that case, what you can do, you just back. And that is the concept of backtrack. Very. You are in a search of an address. Let's say you are searching an address, but there are 5 lands. So you decided to go to each land's end of your destination address, right? I mean, when you reach the dead end of a land, that means you can go forward, right? But couldn't find that particular address, you went back to your previous. Again, you actually back to the starting position, right? And you started surfing the another land. Obviously, you will find the another land, and this is the particular overview of this algorithm and the way actually it works, right? So how does it work? I think you got the point. But a DFS, that means depth first search algorithm, is a recursive algorithm. Why recursive? Because you can find here the backtrack, right? So I think you understand the recursive, right? It call itself. So that uses the idea of backtracking. It involves the exhaustive searches of all the nodes by going ahead, if possible, is by backtracking. So if it can go, it goes to the forward, else it actually backtrack. So dear, the word backtrack means that when you are moving forward and there are no more nodes along the current path, you move backward on the same path to find the node to traverse, right? যে আমি যেতে যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি, যদি আমি দেখি যে আরো একটা নোট পাওয়া গেল, আরো একটা নোট পাওয়া, নোট মানে কি, মানে আমি সামনে আমি আরো রুটটা ক্লিয়ার পেলাম, যখন একটা জায়গায় দেখলাম যে না, রাস্তাটা অফ হয়ে গেছে, আর যেতে পারছি না। সো ইন কনটেক্সট অফ আওয়ার অ্যালগরিদম ইট ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি নোড। সো যতক্ষণ নোট পাবো ততক্ষণ যেতে থাকবো। ইফ দেয়ার ইজ নো নোট, তাহলে আমি ব্যাক করে সামনের দিকে চলে আসবো। So, but there you can find the strategy of the depth first search. What is the strategy of the depth first search? The main strategy of depth first search is to explore deeper into the graph whenever possible. It goes to deeper and to deeper. Okay, dear. So you can say when I'm talking about the, if there are any unvisited vertex. Vertex means what in that case? Vertex মানে কি? এক একটা Node. এক একটা node. Destination point, sir. The destination point, and that is the vertex. So sir. you got point to point plus bonus. Okay. So that is called the vertex. So depth first search selects one of them as a new source and repeat the search from the vertex. So the algorithm repeats its entire process until it has discovered every vertex. যতক্ষণে সে একটা নতুন করে vertex discover করবে, সে visit করবে, যতক্ষণ একটা new vertex discover করে visit করবে, কতক্ষণ, যতক্ষণ না পর্যন্ত vertex শেষ না হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে চলতে থাকবে। So it is a kind of tree, তাই না? আমি এখানে যেটা করেছি যে এভরিথিং ইজ মেনশন হিয়ার ইন ডিটেইলস, এই জন্য লেকচার নোটগুলো অনেক বড় হয়। ডোন্ট ওয়ারি, হ্যাঁ, লেকচার নোট অনেক বড় হওয়ার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ফর এক্সাম্পল, আমি এখানে বলেছি যে আরো স্টার্টিং দ্য ভার্টেক্স ইউজ এন্ড পুটস ইট ইনটু দ্য স্ট্যাক। আমি ফার্স্টে কোনো একটা ভার্টেক্স থেকে শুরু, সো ভার্টেক্স মিন্স হিয়ার দ্য নোড, রাইট? So
ফ্রম দ্য ইনিশিয়াল ভার্টেক্স, অর্থাৎ যে ইনিশিয়ালি আমরা যেটাকে সিলেক্ট করবো, এখন এটা কিন্তু আমরা যে কোনো এক জায়গাতে বলে দেবো যে দিস ইজ মাই স্টার্টিং নোড। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য স্টার্টিং নোড, যে এখান থেকে আমি শুরু করবো। তুমি রুট বলতে পারো, কিন্তু স্টার্টিং নোড কেন বলেছি, কারণ আমি যদি বলি যে আমি এখান থেকে শুরু করব, ইন দ্যাট কেস ইট কুড বি এ রুট, নো প্রবলেম। ওকে, এখন stack top element will be pointed because we now have a one vertex. যখন আমরা এখানে আছি we have only one vertex, so আমরা এই ভিজিট করলাম, একে ভিজিটেড ধরে নিয়ে এবার যেটাকে ভিজিট করে ফেললাম, মানে স্টার্টিং যেটা ধরে নিয়েছি, put it on the display list। এবার আমাদের একটা ডিসপ্লে লিস্ট আছে, এই ডিসপ্লে লিস্টে আমরা যেটা ভিজিট করছি সেটাকে আনবো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেটাকে আমরা আমাদের স্ট্যাকেও নিয়ে আসবো, ডিসপ্লে থেকে স্ট্যাকে নিয়ে আসবো। ওকে, তাহলে আমাদের দুটো টাস্ক, একটা হলো আমাদেরকে ডিসপ্লে মেনটেন করতে হবে, একটা আমাদের স্ট্যাক মেনটেন করতে হবে। স্ট্যাক ইজ লাইক দিস, আর ডিসপ্লে লিস্টে নিয়ে আসলাম এই ভিজিটেড, এবং একে আমরা স্ট্যাকে রেখে দিলাম। ফাইন, আফটার দ্যাট যদি আমরা উইল এক্সিকিউট হয় if else false, if condition says stack top element has adjacent unvisited vertex, এখন আমাদের কি করতে হবে, এখন আমাদের করতে হবে আর অ্যাডজাসেন্ট যে ভার্টেক্স গুলো রয়েছে, অ্যাডজাসেন্ট মানে কি খুবই নিকটবর্তী, তাহলে এর নিকটে কারা কারা আছে, বি সি এন্ড ডি। ওকে ডিয়ার, বি সি এন্ড ডি এগুলোকে বলে অ্যাডজাসেন্ট ভার্টেক্স। ফাইন, সো বিসিডি এখন কিন্তু আনভিজিটেড, অ্যাডজাসেন্ট এন্ড আনভিজিটেড। হোয়াই চুজ বি এন্ড উইল ভিজিট এন্ড মার্ক অ্যাজ ভিজিটেড, তাহলে আমরা যেটা করব তার অ্যাডজাসেন্ট যে কোনো একটা ভার্টেক্সে যাব যেটা আনভিজিটেড, রাইট? আমরা ইউজুয়ালি আমাদের বিএফএস বা ডিপস এর লেফটটাকে ফলো করে, হ্যাঁ। সো আমরা এখানে বি সি ডি তিনটে আনভিজিটেড। ওকে আখি, ইউ গট 0.5 মার্কস বোনাস। সো আমাদের বি সি ডি রয়েছে, এখন বি সি ডির মাঝে এখন না, দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট হুইচ ওয়ান ফার্স্ট আই চুজ, ইদার সি অর ডি, বাট ইন প্র্যাকটিস উই ক্যান সিলেক্ট দ্য বি, রাইট? সো আমরা বি কে সিলেক্ট করতে পারি, এবং সেই বিটাতে আমরা যখন আসবো তার মানে বিটাকে এখন ভিজিটেড, যেহেতু বি ভিজিটেড, যখনই কোনো একটা ভার্টেক্স ভিজিটেড হয় তখন আমাদেরকে কি করতে হবে, যখনই ভিজিটেড বোনাস স্ট্যাকে রাখতে হবে এবং ডিসপ্লেতে নিয়ে যেতে হবে। ওকে ওকে, সো সেটাকে আমরা নিতে হবে, তো আমরা তাই করেছি, বি কে আমরা ভিজিট করেছি, বি কে আমরা স্ট্যাকে নিয়ে গিয়েছি, অ্যাজ ওয়েল এজ আমরা ডিসপ্লেতেও বি কে রেখেছি। এখন আমাদের পয়েন্টারটা বিতে থাকবে, কারণ স্ট্যাকের টপে যেটা থাকে পয়েন্টারটা সেখানে থাকবে, স্ট্যাকের টপে যেটা থাকে পয়েন্টারটা সেখানে থাকবে। ওকে ফাইন, স্ট্যাকের টপে যেটা থাকে পয়েন্টারটা সেখানে থাকবে। ফাইন, তাহলে পয়েন্টারটা এখন সেখানে আছে, টপে বি আছে, সেজন্য পয়েন্টারটা এখন বিতে আছে। এখন বি থেকে আমাদের এখন কাজটা কি হবে, যখন এখন আমরা বিতে আছি, সো কারণ বি থেকে আমরা ইতে এই জন্য যাবো, হ্যাঁ লেফট, দিস ইজ অলসো রাইট। সো কিন্তু বি থেকে ইতে যাব বিকজ আমাদের অ্যাডজাসেন্ট কি আছে, ই এবং এফ, এবং অ্যাডজাসেন্ট হলেই হবে না, সেটা আনভিজিটেড হতে হবে, তাহলে আমরা ইতে যাব। ই কে ভিজিট করেছি এবং ই কে আমরা কি করলাম, আমাদের ডিসপ্লেতে নিয়েছি, এবং ই কে আমরা অ্যাজ ওয়েল এজ কি করেছি, আমাদের স্ট্যাকে নিয়েছি। এই যে দেখেন, এখন পয়েন্টারটা আমার ইউজুয়ালি কোথায় থাকবে, ইতে থাকবে। ইতে যখন আমরা আছি, ইতে তার মানে আমরা সবসময় লেফটে যাই। এখন ই থেকে আমি কোন দিকে যাব আমার, ওকে, তো আসলে এটা হলো ব্যাকট্র্যাক। এই যে আমি যে ব্যাকট্র্যাকটা বুঝিয়েছি, আসলে এগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, আমরা তো এগুলো মেমোরাইজ করে কোনো লাভ নেই, তাই না? প্রত্যেকটা জিনিসকে ব্যাকট্র্যাকিং ব্যাপারটা কি, এই ভিজুয়ালাইজ আমরা প্রোগ্রামিং এ কোড করি কিন্তু কখনো ভিজুয়ালাইজ করি না, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? সো দিস ইজ দ্য ব্যাকট্র্যাকিং, রাইট? ওকে, so just keep in mind and the concept of the backtracking. Okay, I want to tell you now that when we are in the B, আমরা এখন B তে এসেছি, তাহলে B তে আসার পরে আমাদের এখন পয়েন্টারটা যখন আমরা B তে আসব তখন আমাদের পয়েন্টারটা কোথায় থাকবে, এখন তখন আমাদের সিচুয়েশনটা কি হবে, থেকে B তে গিয়েছি, কারণ যেহেতু ই এর এদিকে আর যাওয়ার স্কোপ নেই, so I mean you have to back to B, and when you are at B then you are looking for is there any adjacent node which is not visited। তাহলে তোমার এখন পয়েন্টারটা তুমি F কে নিলা, তাহলে F কে তুমি স্ট্যাকে ঢুকাবা, এই যে F, আর তুমি ডিসপ্লেতে F কে রাখবা, রাইট? এই হলো ঘটনা।
এখন এবার তোমার হবে কি ডিসপ্লেতে কি এ বি ই এফ আর স্ট্যাকে পয়েন্টারটা এফ এ থাকবে, স্ট্যাকে পয়েন্টারটা কোথায় থাকবে এফ এ, তাহলে এফ কে তুমি স্ট্যাক থেকে বের করে ফেলবা। এফ কে স্ট্যাক থেকে কেন বের করবা, কারণ তুমি এখন দেখতেছো যে এফ এর কি আর কোনো আনভিজিটেড অ্যাডজেসেন্ট, ইজ देयर এনি মোর অ্যাডজেসেন্ট। সো নাও যেহেতু এখন এফ ভিজিটেড, তাহলে স্ট্যাকের সবচেয়ে উপরে আছে কি বি, তাহলে বি কে এখন আমরা বের করে ফেলবো। যেহেতু আমরা বি কে বের করে ফেলেছি কেন, কারণ বি ইজ ভিজিটেড, ইট হ্যাজ নো মোর কি আনভিজিটেড অ্যাডজেসেন্ট ভার্টেক্স, বি এর আর কোনো আনভিজিটেড অ্যাডজেসেন্ট ভার্টেক্স নেই। যেহেতু নেই, তাহলে আমাদেরকে বি এর যদি কোনো আনভিজিটেড অ্যাডজেসেন্ট ভার্টেক্স নেই, তাহলে আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে। এখন আমরা যেহেতু বি থেকে এ তে এসেছি, এ তে এসে আমরা যখন এ তে এসেছি, এখন আমাদের কাজটা কি হবে, তো লেটস সি হোয়াটস হ্যাপেন। ইয়েস, আমরা এখন এ থেকে সি তে এসেছি, হ্যাঁ, এবং ডিসপ্লেতে এ থেকে সি তে এসেছি এবং ডিসপ্লে তো সি রেখেছি আমরা, রাইট, ডিসপ্লে তো সি আছে। যেহেতু এখন স্ট্যাকের টপে আমার সি আছে, সো ডিয়ার এখন আমরা সি তে এসেছি। যখন আমরা এ থেকে সি তে এসেছি, এখন সি থেকে আমরা কোথায় যাব এবং কেন যাব। তো সি থেকে আমরা যখন জি তে আসলাম, জি কে আমরা ডিসপ্লেতে নিয়েছি এবং জি কে আমরা স্ট্যাকে নিয়েছি। এই সিচুয়েশনে হোয়াট ইজ আওয়ার নেক্সট টাস্ক, এবার আমরা জি কে স্ট্যাক থেকে আমরা বের করে ফেললাম। বের করার পরে দেখলাম যে এরপরে অবভিয়াসলি জি কে যখন বের করেছি, তাহলে পয়েন্টারটা স্ট্যাকের একদম টপে সি তে যাবে। ওকে, এরপরে সি কে আমরা বের করে ফেলবো, পয়েন্টারটা স্ট্যাকের টপে এ তে যাবে। ওকে, এতে গেল। এবার একে আমি বের করতে পারছি না, কারণ কি এতে যখন পয়েন্টারটা, তখন কি একে বের করে ফেলবো কি ফেলবো না, কারণ আমি দেখতেছি যে না, একে তো বের করা যাবে না, কারণ ইটস স্টিল তার আনভিজিটেড ভার্টেক্স আছে। পয়েন্টার এতে কিন্তু বের করছি না, কারণ ইট হ্যাজ আনভিজিটেড ভার্টেক্স ডি, সো ইট গোস টু দ্য ডি। এখন সে ডি তে আসলো, এসে দেখলো এর কি কোনো আনভিজিটেড ভার্টেক্স আছে কিনা, আছে, এইচ। এবং এই এইচ কে তাহলে সরি ডি, ডি থেকে এখন আমাদের যখন আমরা ডি কে পয়েন্ট করছি, তখন স্ট্যাকের অবস্থা কি হবে আর ডিসপ্লের অবস্থা কি হবে। সো আমরা দেখি কি হচ্ছে। হ্যাঁ, তাই হচ্ছে, দেখো স্ট্যাকে কি হচ্ছে, হেচ উপরে গিয়েছে, তাহলে হেচ ডি এ, তাহলে এবার পয়েন্টারটা হেচে থাকবে। পয়েন্টারটা হেচে থাকা মানে হচ্ছে আমরা চেক করব হেচ এর ইজ देयर এনি মোর অ্যাডজেসেন্ট ভার্টেক্স এন্ড unvisited vertex, right? So, but what we can see that H, it has no adjacent vertex as well as no unvisited vertex. So obviously H is removed from the stack. So you just pop up H from the stack, right? Stack থেকে আমরা H কে বের করে ফেললাম। বের করার পরে এখন পয়েন্টারটা অবশ্যই ডিতে যাবে, পয়েন্টারটা আমার ডিতে যাবে, ফাইন। পয়েন্টারটা যখন ডিতে, তার নেক্সট স্টেপটা কি হবে, স্ট্যাকের অবস্থা কি হবে এবং ডিসপ্লের অবস্থা কি হবে। কখন ডি কে আমরা স্ট্যাক থেকে বের করে ফেলবো, স্ট্যাক থেকে একটা নোট কখন বের হবে, ডি কে স্ট্যাক থেকে তো বের করবা কেন, কারণ তুমি ব্যাকট্যাক করে আসলা, ব্যাকট্যাক করে আসলেই বের করবা না, কারণ যদি তার আর কোনো আনভিজিটেড ভার্টেক্স থেকে থাকতো অ্যাডজাসেন্ট, তো ডি এর তো আর কোনো আনভিজিটেড অ্যাডজাসেন্ট ভার্টেক্স নেই। জি স্যার, যেহেতু নাই এজন্য বের করবা, কারণ আমরা তো এর আগে দেখো বি থেকে এতে তো আসছিলাম কোন এক সময়, মনে আছে, এই যে দেখো, এই যে মনে আছে এখানে বি থেকে কিন্তু দেখো, এই বি থেকে এতে আসছিলাম, এই যে বি, তারপর এ, একে কি আমরা স্ট্যাক থেকে বের করে দিয়েছি না, এই যে কানেক্ট করে দিই না, কারণ এর আরো আনভিজিটেড অ্যাডজেসেন্ট ভার্টেক্স ছিল, দ্যাটস ওয়াই এ ইজ নট রিমুভড ফ্রম দ্য স্ট্যাক। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ গ্রাউন্ড, মানে তোমার যুক্তি থাকতে হবে কখন বের করবা কখন বের করবা না। তো এখন আমরা কোথায় আসলাম, এরপরে পয়েন্টারটা ডি, ডি এর পরে আমার পয়েন্টারটা কোথায় যাবে। এখন আমাকে বলো, এই যে আমরা ডিসপ্লেটা পেয়েছি, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন, এটা কি মিন করে, এই যে আমরা ডিসপ্লেটা ফাইনালি পেয়েছি, এটা আমাদেরকে কি মিন করে এই ডিসপ্লেটা, ক্যান এনিওয়ান টেল, এনিওয়ান ক্যান? স্যার আমরা যে ভার্টেক্স গুলো স্যার ভিজিট করেছি স্যার, এটাই স্যার সুডোকোড আকারে স্যার আমাদের লেখা হয়েছে, আর এটাই আমাদের স্যার পারফেক্ট সুডোকোড স্যার।